നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു. Now we discuss the important operation research method, the simplex method. So there are different type of methods available for solving linear programming problems involving more than two variables. The first one is simplest, then with some modifications to the simplest, usual simplest method, become method, and then two-phase method, etc. So the basic first method is simplest method. So the objective is same as in the graphical method. So in graphical method, what was the objective? Objective was to maximize an objective function subject to certain constraints and non-negativity restrictions. Suppose we have to optimize, or that means maximize or minimize Z. So this is objective function, the linear function of n basic variables x1, x2, etc. xn. So this LPP can be written as maximize z equal to x1 c1 x1 plus c2 x2 plus etc. cn xn, subject to m constraints, that is a11 x1, a12 x2 plus etc. a1n xn. This is in canonical form because all the right side coefficients are positive, less than or equal to type, and the variables are non-negative. So this is canonical form of where c1, c2, cn are cost coefficients and ages are matrix in this equation to coefficient matrix. B's are b1, b2, b3 are right sides constants. Okay, so this is the structure of a LPP. So we have to solve this LPP. How can we solve? If there are n equations and m equations and n unknowns, to get unique solution, we should have equal number of variables. The number of variables should be equal to the number of equations. Okay. Moreover, you can use slack variable and surplus variable to make these equations equal. Okay. So since these constraints are less than or equal to type, we have to add slack variables. Okay. Since there are m equations, we have to select, or we have to add slack variable to each m equations. So s1, s2, etc. sm are slack variables. And then if we, after adding slack variable, the constraints will be like this, and objective function will become like this. Put 0 with
s1 0 with s2 etc 0 with s1, and the constraints are becoming like this. Okay, xj is greater than or 0, sj greater than or 0 etc. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് ഇക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റി സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ എം ഇക്വേഷൻസും ഇപ്പോൾ എത്ര അൺനോണായി, n പ്ലസ് എം അൺനോണുമായി, n പ്ലസ് എം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യൽ ടേബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക. ബേസിക് വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എം ബേസിക് വേരിയബിൾസ്, ഇവിടെ എത്ര റോ ഉണ്ടാവും? എം റോസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ബേസിക് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ് 0 0 0 0 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ വി യൂസ് that value here, cb. cb is the coefficients of basic variables in objective function. Then next column is right hand side coefficient column, b1 b2 etc. The next column x1 column, the coefficient of x1, that is a11 a21 നേരെ താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ am1. The next two അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് x2ൻ്റെ നേരെ താഴേക്ക് നോക്കുന്നത് a12 a22 a33 am2 etc. അതവിടെ ചേർക്കും എക്സെട്ര cr. ശരിക്കും cm ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. ഒരു ജനറൽ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ cr കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. 6 നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും. സോ a1r a2r എക്സെട്ര amr. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6 നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ്. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന എത്രയാണോ അത്രയും സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ്. അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇവിടെ നോക്കുക. s1ൻ്റെ നേരെ ഇവിടെ മാത്രമേ s1 ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒന്നും s1 ഇല്ല, താഴേക്കൊന്നും s1 ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 1, ബാക്കി നേരെ താഴേക്ക് 0. ഓക്കെ, ഇനി s2 രണ്ടാമത്തേൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് 0 1 0 0 എക്സെട്ര താഴേക്ക് so on. Okay, then you can ഇനി സെറ്റ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? cb ഇൻറ്റു x1 0 ഇൻറ്റു a11 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു a21 പ്ലസ് എക്സെട്ര. അങ്ങനെ ആ ടോട്ടലാണ് cb x1. അടുത്തത് cb ഇൻറ്റു x2. അതൊരു വെക്ടറാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം കാണാൻ. 0 ഇൻറ്റു a12 0 ഇൻറ്റു a22 അങ്ങനെ ഓരോ കോളത്തിനും കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി cbxr, അങ്ങനെ cbs1 cbs2 എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക. Now find out at last row cj minus zj കണ്ടുപിടിക്കുക. cj മെൻഷൻ അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് zj വാല്യൂസ്. ഇനി ഇവിടെ താഴെ cj മൈനസ് zj വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ വാല്യൂസ് there are several possibilities. ഒന്ന്, if all cj minus zj's are less than or equal to 0, the solution under test is optimal solution. അപ്പോൾ ഈ cj minus zj വാല്യൂസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? അത്
optimal ആയിരിക്കും. If at least one Cj minus Zj is positive corresponding to most അപ്പോൾ ഒരെണ്ണെങ്കിലും പോസിറ്റീവായാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് Cj minus Zj, all elements of the column Xj are negative or zero. The solution under test is an unbounded solution. ഒരെണ്ണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയാൽ ഈ കോളത്തിൽ നെഗറ്റീവോ സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൺബൗണ്ടഡ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് suppose at least one value of Cj is positive. Suppose the most positive value is C3 minus Z3. At least one entry in the column X3 is positive. Then solution under test is not optimal. അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് വന്നാൽ അത് ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടില്ല. ഇനി ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് ഇൻകമിങ് വേരിയബിൾ ടു എൻ്റർ ദ ബേസിസ്. അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമൽ അല്ലാതിരിക്കുക, അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് Zj മൈനസ് Cj പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി പ്രൊസീഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് എന്താണ് പിടിയിട്ടില്ല. സോ എനിവേ കൺസിഡർ ദിസ് പ്രോബ്ലം. മാക്സിമൈസ് Z equal to 3x1 plus 2x2 subject to constraints x1 plus x2 less than or equal to 4 and x1 minus x2 less than or equal to 3. These are positive. Since this is less than or equal to, we can add a slack variable. 2 slack variable is required. So 3x, the objective function becomes Z equal to 3x1 plus 2x2 plus 0s1 plus 0s2 subject to the constraints x1 plus x2 plus s1 equal to 4, x1 minus x2 plus s2 equal to 2, x1 x2 comma s1 s2 greater than or equal to 0. ഇനി എന്താണ് ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കിയേ. S1 S2 രണ്ട് ബേസിക് വേരിയബിൾ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ. പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ കോയിഷൻസ് അത് നമ്മളിവിടെ 0 ആണുള്ളത്, അത് രണ്ട് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്, 4 2. ഇതവിടെ 4 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്. ഇത് x1ൻ്റെ കോയഷനാണ്. ഇവിടെ x1ൻ്റെ കോയഷൻ്റെ 1, ഇവിടെയും 1, അതുകൊണ്ട് ഈ കോളം 1. ഇത് x2ൻ്റെ കോയഷൻ്റെ, ഇവിടെ x2ൻ്റെ 1, ഇവിടെ x2ൻ്റെ -1 അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് 1 -1. ഇവിടെ ഇനി S1ൻ്റെ, ഇവിടെ S1ൻ്റെ 1, ഇവിടെ S1 ഇല്ല, അപ്പോൾ 0, അപ്പോൾ 1 0. ഇനി S2ൻ്റെ, ഇതിൽ S2 ഇല്ല, പക്ഷേ ഇതിൽ S2 ഉണ്ട്, 1 ഉണ്ട്, 0 1. ഓക്കെ, now we have to find out Zj values. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Zj values എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? നമുക്കറിയാം Zj is equal to സമ്മേഷൻ Cj Bj എന്നാണ് പറയുന്നത്. സമ്മേഷൻ Cj Bj. അപ്പോൾ എന്താണ് Zj is equal to summation I from 100 Ci Aij. അപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് 0 into 1 plus 0 into 1, അതാണ് ഈ 0. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ 0 into 1 plus 0 into -1, അതാണ് ഈ 0. ഓക്കെ, അതേപോലെ എടുത്താൽ നമുക്ക് 0 തന്നെ കിട്ടും. ഇനി വാട്ട് ഈസ് Cj minus Zj? Cj minus Zj is Cj minus, ഇപ്പോൾ Zj നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ, Cj ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇതാണ് Cjs. ഇപ്പോൾ Cj minus Zj 0 minus 0, Zj means
എന്താണ് ഇതാണ് സി ജെ, അതാണ് സി ജെ വാല്യൂസ്. സി ജെ ഇതിൻ്റെ x1ൻ്റെ C1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും S1ൻ്റെ S2ൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് x1ൻ്റെ എടുക്കണം. 3 മൈനസ് സി ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഷ്യൻസ് ആണ്, ഈ ഒരു കോഷ്യൻസ്. x1ൻ്റെ ഇത് x2ൻ്റെ ഇത് S1ൻ്റെ S2ൻ്റെ. അപ്പോൾ S1ൻ്റെ S2ൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, x1ൻ്റെ x2ൻ്റെ ഇവിടെ നൽകും. അപ്പോൾ സി ജെ മൈനസ് സെഡ് ജെ നമുക്കിവിടെ 0 കിട്ടിയല്ലോ. സെഡ് ജെ 0 ആണ്. അപ്പോൾ 3 മൈനസ് x1ൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് 3 മൈനസ് 0 ദാറ്റ് ഈസ് 3. അടുത്ത x2ൻ്റെ ആവുമ്പോൾ 2 മൈനസ് 0 2. ഇനി S1ൻ്റെ ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം, അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. 0 മൈനസ് 0 ദാറ്റ് ഈസ് 0. അടുത്തത് ഇത് S2ൻ്റെ സി ജെ മൈനസ് സെഡ് ജെ, 0 മൈനസ് 0 ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സി ജെ മൈനസ് സെഡ് ജെ വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഇതിലിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, ഇതിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവാണ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് മോർ പോസിറ്റീവ്? സോ എല്ലാ സി ജെ മൈനസ് സെഡ് ജെ വാല്യൂസും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും therefore the current solution is not optimal. ഓക്കെ, അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ. Now we select the incoming and outgoing. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ മാറ്റി x1 അല്ലെങ്കിൽ x2 മാറ്റി നമ്മൾ ഈ ബേസിക് വേരിയബിൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഈ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉള്ളതിൽ നമ്മൾ ബിഗ്ഗർ ആയിട്ടുള്ള എടുക്കും. അപ്പോൾ ബിഗ്ഗർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ 3 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 എന്ന് പറയുന്നത് x1ൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ x1 ഒഴിവാക്കും, പകരം നമ്മൾ ഈ ബേസിക് വേരിയബിൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, സോ x1 becomes എന്താണ്, അതായത് ഈ x1 S1 തമ്മിൽ മാറ്റം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബേസിക് വേരിയബിൾ S1 S2 ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ബേസിക് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ S1 S2 ആയിട്ടാണ് കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഈ S1 S2 അല്ലെങ്കിൽ x1 S2 തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർചേഞ്ച് നടത്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് x1 നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ x1 ബേസിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? എന്താണ് ഏതാണ് മൂന്ന് സെഡ് ജെ മൈനസ് സി ജെ മൈനസ് സെഡ് ജെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അത് 3 ആണ്. അപ്പം x1 ആണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. x1 നമ്മൾ S1ലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പോൾ ബേസിക് വേരിയബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന S1 S2 ആണെങ്കിൽ ആ ബേസിക് വേരിയബിളിൻ്റെ അല്ലേ ഇവിടെ ബേസിക് വേരിയബിൾ S1 S2 ആണ്. അപ്പോൾ S1 S2 ബേസിക് വേരിയബിളായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ S1നെ അല്ലെങ്കിൽ S2നെ നമ്മൾ മാറ്റും. ഏത് വെച്ചാൽ മാറ്റും? x1 ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ഇതാണ്, ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് സി ജെ മൈനസ് സെഡ് ജെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് x1 നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും, ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരും. x1 നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് വേരിയബിളായിട്ട് മാറ്റും. ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ്, നമ്മൾ അതിൽ ഏതാണ് S1 ആണോ S2 ആണോ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും? അതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം. അത് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി കോളം ഇല്ലേ, അത് ബി റൈറ്റ് സൈഡ് കോഷ്യൻസ് കോളം, അതിനെ ഈ x1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായില്ലേ?
സോ എന്താണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്നാണ് അതിന് പറയുക. വി ഡിറ്റർമൈൻ ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ for any row obtained by dividing the value of quantity column by the corresponding value of the incoming variable for that particular row. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ 4 ഉണ്ട്, ഇതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ബി, റൈറ്റ് സൈഡ് കോൺസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം 4/1 അതാണ് റേഷ്യോ, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ. 4/1 4/11. ഓക്കെ, ഇവിടെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ 2/1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ 4/1 ഉണ്ട്, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ 2/1 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ മിനിമം വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ മിനിമം വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം CJ - HJ മാക്സിമം വരുന്നെടുത്തത്, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ മിനിമം വരുന്നെടുത്തു. അപ്പോൾ മിനിമം ഏതാണ്? 2/1 ആണ് വരിക അല്ലേ? ഇതിൻ്റെയാണ് മിനിമം വരിക 2/1. 4/1 മിനിമം 2/1 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റോ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ x1 എവിടേക്കാണ് വരിക? ബേസിക് വരും, ഇത് S2 എന്നുള്ള മാറി x1 ആയി മാറും. ഓക്കെ, അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 ആണ്. 3 നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. ആദ്യം നമ്മൾ 3 പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ x1 സെലക്ട് ചെയ്തു. ഈ x1 തന്നെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ കുറവ് ഇതിനായതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് റോയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ റോ എടുക്കും, സെക്കൻഡ് റോ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ടേബിളിലേക്ക് പോവാം. ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ S2 മാറ്റി x1 ആക്കി. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ C കോൺസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ചേർക്കണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, റൈറ്റ് സൈഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ്, ബാക്കി ഇതെല്ലാം അത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ മാത്രം ചേഞ്ച് വരും, x1 ഇവിടെ അതിൻ്റെ കോഷ്യൻസും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോഷ്യൻസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, മനസ്സിലായി? ടേബിൾ 5 പോലെ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം. അതായത് ഇവിടെ S2 മാറ്റി x1 ആക്കും, C കോൺസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ്? ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നൗ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് other element in the column to key element equal to 0. In this case its value is 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു since x1 has entered as a basic variable, the coefficients of x1 along with s1 should form an identity matrix. The column corresponding to x1 should be 0, 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ x1 ഒരു ബേസിക്കായി മാറി, x1 ഒരു ബേസിക് വേരിയബിളായി മാറി അല്ലേ? അത് S2 റീപ്ലേസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ S2 എന്തായിരുന്നു? 0ഉം 1ഉം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ 0ഉം ഇതിനെ 1ഉം ആക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതിനെ 0 ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിനെ 0 ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് റോ കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കുറയ്ക്കലും വരണം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് റോ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ റൈറ്റ് സൈഡും വ്യത്യാസം വരും അല്ലേ? ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരുമിച്ച് കുറയ്ക്കണം. സോ ഈ സബ്സ്ട്രാക്ട് ജസ്റ്റ് എയിം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇത് 0 ആക്കുക.
അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആവും 0 1 രീതിയിലാവും. സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ എന്തായി? 4 നിന്ന് 2 കുറച്ചാൽ 2, ഇത് 0, ഇത് 1 മൈനസ് മൈനസ്, അപ്പോൾ 2, ഇത് 1 മൈനസ് 0, അപ്പോൾ 1, ഇത് 0 മൈനസ് 1 മൈനസ് 1. നോക്കി എന്താ കിട്ടിയത്? നോക്കി 2 0 2 1 മൈനസ് 1 നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? വീണ്ടും നമ്മളിനി നേരത്തെ പോലെ CJ മൈനസ് ZJ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? CJ ഇതാണ് 2 ഇൻറ്റു 0 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 1. അത് 2 ഇൻറ്റു 0 ഇൻറ്റു 0 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 1, അത് 3 എന്ന് കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ 0 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1, അതെന്ത് കിട്ടി? മൈനസ് 3 എന്ന് കിട്ടി. ഇത് 0 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 0 0. അടുത്ത 0 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? അത് 3 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ CJ മൈനസ് ZJ വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ ZJ വാല്യൂസ് കിട്ടി. ഇത് CJ മൈനസ് ZJ 3 മൈനസ് 3, അത് 0. അടുത്തത് 2 മൈനസ് മൈനസ് 3, അപ്പോൾ 5 എന്ന് കിട്ടി. 0 മൈനസ് 0, അത് 0. 0 മൈനസ് 3, that is മൈനസ് 3. അപ്പോൾ CJ മൈനസ് ZJ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇതിലേതാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ? അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉള്ളൂ, 5 ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ x2നെ നമ്മൾ ബേസിക് വേരിയബിളായിട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏതാണ് ഒഴിവാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. x1 ആണോ s1 ആണോ നോക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഈ റീപ്ലേസ്മെന്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കും. 2/2, റീപ്ലേസ്മെന്റ് റേഷ്യോ 2/2. അതുപോലെ തന്നെ -1 ഉള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് the incoming variable x2 corresponding to most positive value CJ minus ZJ is 5. The key element is 2. We find replacement variable dividing the elements in a quantity column variable. Ignore negative and 0 values. അപ്പോൾ ആകെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് വരിക, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് റേഷ്യോ 2/2 ഇത് തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ? S1 പോയിട്ട് x2 കയറി വരും. S1 പോകും, x2 കയറി വരും. So you can modify the table like this. S1 is replaced with x2. Corresponding CB is written here. Then quantity. What is the quantity? ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിന് നമ്മൾ 2 ആക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അത് ആദ്യം നമ്മൾ 2 എഴുതാം. ഇവിടെ 2 ആയിരുന്നല്ലോ. 2 ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? റൈറ്റ് സൈഡ് കോഎഫിഷ്യൻസ് 2 ആണ് ഇവിടെ, മനസ്സിലായി? 2 ഒരുമിച്ച് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ 1 ആക്കണമല്ലോ, ഇതിനെ 1 ആക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. 2 0 2 പിന്നെ
2 0 2 1 minus 1 അതവിടെ എഴുതാം. അതിനുശേഷം ഈ 2-നെ 1 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താവും? 2/2 1 0/2 0 2/2 1 1/2 1/2 -1/2 അങ്ങനെയാവും. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു, ഒന്നിച്ച് ചെയ്തു. അതായത് ഇവിടെ 2 0 2 1 -1 ആയിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് അതിന് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ 1 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ മേക്ക് ഇറ്റ് 1, ദാറ്റ്സ് ഓൺലി. സോ ഇങ്ങനെയായി മാറി. നൗ വി ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ദിസ് 0. ഓ മേക്ക് ഇറ്റ് 0. ഇത് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? കണ്ടില്ലേ? ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായി? 3 1 0 1/2 1/2. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന 3 1 0 1/2 1/2. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ we have to check the solution is optimal or not. For that we have to compute Cj minus Zj. Now what is Zj? Zj എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into 0 plus 3 into 1, that is 3. Next 2 into 1 plus 3 into 0, that equal to 2. Next 2 into 1/2 plus 3 into 1/2, 5/2. Next minus 1/2 into 2 into minus 1/2 plus 3 into 1/2. So that so now we compute Cj minus Zj. Cj മോളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. 3 minus 3 0. അതുപോലെ തന്നെ 2 minus 2 0. അടുത്തത് 0 minus 5/2, that is minus 5/2. അടുത്തത് 0 minus 1/2, that is minus 1/2. So all these Cj minus Zj values are less than or equal to 0. So we attain the condition for optimum. That means all Cj minus Zj values are negative. So that the solution, what is the solution? x2 equal to 2 and x1 equal to 3. That is the solution. That solution is optimum. Okay. So x1 equal to 3 and x2 equal to 1. Sorry, this one, the profit and the quantity, right side constants. x2 is equal to 1 and x1 equal to 3. x1 equal to 3 and x2 equal to 1. This is Cj coefficients, right side constants. So x2 is equal to 1, x1 is equal to Cj 3. So that is the solution. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുക? Cj minus Zj വാല്യൂസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. വാട്ട് ഈസ് സെഡ്? 2 into 1 plus 3 into 3, that is 11. 2 into 1 plus 3 into
2 into 1 plus 3 into 3, that is 11. So that is the optimal value or maximum value. Okay. So I think പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ നീതു ക്ലിയർ ആണ് സർ. ആ തിയറിയിലേക്ക് പോവാം. തിയറി ഇനി നമുക്ക് തിയറി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ആദ്യം തന്നെ തിയറി പറഞ്ഞാൽ പിടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ. സോ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്താണ്. സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് വരെ എത്തിയായിരുന്നു. സപ്പോസ് at least one value of Cj minus Zj is positive, then the most positive value is C3 അതാണ് വിചാരിക്കുക C3 minus Z3, and at least one entry in the column X3 is positive, then the solution test is not optimal. പോസിറ്റീവ് ആണ്, നോട്ട് ഒപ്റ്റിമൽ അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിനെ പിടിക്കും. Let XR be the variable which corresponds to most positive value. This variable is called incoming variable. The column to the entered variable is called a key or pivot column. ഇനി എന്താണ്? We divide the quantity column and the corresponding positive value in the column of XR. The ratios are called replacement ratios. Note that we do not consider negative values in the column XR for calculating RR. Then we select the minimum RR. The basic variable corresponding to this value RR is called outgoing variable. It is called outgoing variable because it is removed from the next simplex table. The row selected in this manner is called a key or pivot row. We convert the key element to unity by dividing all entries in the row by key element itself. ഇപ്പോൾ രണ്ടാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ശരിക്കും അവിടെ ഒന്ന് വരണം. In the next step, we would like to value all other variables in the column corresponding to key variable 0. അപ്പോൾ key variables 1 ആക്കിയാൽ അതിന് താഴെയുള്ളതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതൊക്കെ 0 ആക്കണം. For this we carry out suitable operations on which row using row containing the key element. Repeat the procedure up to until all entries in Cj minus Zj are either negative or 0. ഒന്നുകിൽ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ 0, അപ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു. ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പിടികിട്ടാതെ വരും. ഇത് എഴുതിയാൽ ക്ലിയറാണ്, വളരെ ക്ലിയറാണ്. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശ്രദ്ധ വേണം, നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് മാറിപ്പോയാൽ മൊത്തം തെറ്റിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Z equal to 6x plus 3y subject to constraints, 2 constraints and 2 variables. With less than or equal to type ആയതുകൊണ്ട് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ആണ് S1 S2. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയായി? ഇനി നമ്മൾ S1ഉം S2 വെച്ച് എഴുതി, അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇവിടെ എഴുതി, ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി 120ഉം 40ഉം അതിവിടെ എഴുതി, എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് 2 2 അതാണ് 2 2, പിന്നെ വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് 5 1 അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ S1ൻ്റെ 1 പിന്നെ 0, S2ൻ്റെ മുകളിലില്ല, അപ്പോൾ 0 1. റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? അപ്പോൾ ആദ്യം ഇനി നമ്മൾ സെഡ്ജ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സെഡ്ജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ 0 ഇൻറ്റു
0 അല്ല, ഇതാണ് 6 ഇൻറ്റു എന്താണ് വരിക, ZJ ഈക്വൽ എന്തായിരുന്നു, ZJ AIJ ZJ ഈക്വൽ ടു ZJ എന്ന് പറയുന്നത് CJ ഇൻറ്റു AIJ അല്ലേ, CJ ഇൻറ്റു AIJ. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, 0 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 1. അപ്പോൾ അത് 0 ആണ് വരിക ZJ വാല്യൂ. സീറോ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 1. അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്ത് വരും, അപ്പോൾ എന്താണ് വരിക, 0 വരും, 0 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 2 ദാറ്റ് ഈസ് 0. അതുപോലെ തന്നെ 0 ഇൻറ്റു 5 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 5 ദാറ്റ് ഈസ് 0. പിന്നെ ഇതൊക്കെ 0. അതിനുശേഷം CJ മൈനസ് ZJ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 6ൽ നിന്ന് 0 കുറച്ചു, 6 തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ 3ൽ നിന്ന് 0 കുറച്ചു, അപ്പോൾ അത് 3. 0ൽ നിന്ന് 0 കുറച്ചു, അപ്പോൾ 0. 0ൽ നിന്ന് 0 കുറച്ച് 0. ഓക്കെ, ഇതിൽ 2 എണ്ണം പോസിറ്റീവാണ്. അതിൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് അത് 6 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് പിവോട്ട് കോളായിട്ട് എടുക്കുക, പിവോട്ട് കോളം, ഈ കോളം. ഇനി അതിൽ ഈ കോളത്തിൽ 2 പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിൻ്റെ RR കണ്ടുപിടിച്ചു. 120/2, 120/2, അതുപോലെ തന്നെ 40/2, ദാറ്റ് ഈസ് 20. ഇതിൽ ഏതാ മിനിമം നോക്കി, മിനിമം 20 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പിവോട്ട് എലിമെൻറ്റ്, ഈ ബോക്സിലുള്ള പിവോട്ട് എലിമെൻറ്റ്. ഇത് പിവോട്ട് റോ, പിവോട്ട് കോളം, ഇത് പിവോട്ട് റോ, കീ എലിമെൻറ്റ് 2. ഇനി 2നെ 1 ആക്കണം, 2ൻ്റെ മുകളിലുള്ള 2നെ 0 ആക്കണം. 2നെ 1 ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 40 2 20, ഇത് 1 1/2 0 1/2 അങ്ങനെ വരും. 20 1 1/2 0 1/2. ഇനി ഇത് 0 ആക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ആദ്യത്തെ റോയിൽ നിന്ന് 2 ടൈംസ് ഫസ്റ്റ് റോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ എന്താവും, 120 മൈനസ് 40 എന്നാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് 80 ഉണ്ടല്ലേ, 80. അടുത്തത് 2 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 1 അപ്പോൾ 0 ഇത്. അടുത്ത 5 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 1/2 അപ്പോൾ 4 ഉണ്ടല്ലേ. അടുത്തത് സെയിം ഓപ്പറേഷൻ എല്ലായിടത്തും ചെയ്യണം. 1 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 0 അപ്പോൾ 1 തന്നെ. 0 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1/2 അപ്പോൾ എന്തായി, -1. അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് S2 എന്താണ്, S2 മാറിയിട്ട് x1 വന്നു, അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇവിടെ എഴുതി, ബാക്കി ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തു. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ZJ വാല്യൂ ഉണ്ട്, 0 ഇൻറ്റു 0 പ്ലസ് 6 ഇൻറ്റു 1 അത് 6. അടുത്ത 0 ഇൻറ്റു 4 പ്ലസ് 6 ഇൻറ്റു 1/2 3. അടുത്ത 0 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 6 ഇൻറ്റു 0 0. അടുത്ത 0 ഇൻറ്റു -1 പ്ലസ് 6 ഇൻറ്റു 1/2 ദാറ്റ് ഈസ്
3. ഇനി സി ജെ മൈനസ് എച്ച് 6 മൈനസ് 6 0. അടുത്തത് 3 മൈനസ് 3 0. അടുത്തത് 0 മൈനസ് 0 0. അടുത്തത് 0 മൈനസ് 3 മൈനസ് 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് എന്ന് കിട്ടി. അതായത് സി ജെ മൈനസ് എച്ച് ജെ വാല്യൂസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ 0 എന്ന് കിട്ടി. പോസിറ്റീവ് അല്ല, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ 0 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം എന്താണ്, S1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് x1 ആണല്ലോ, x1 അല്ലേ, x1 ഈക്വൽ ടു 20 തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കുന്നത്. x1 ഈക്വൽ ടു 20. അതുപോലെ തന്നെ S1 ഈക്വൽ ടു 18 നമ്മൾ കാണണം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേർഷനിൽ S1 വേർഷൻ 0 ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ S1 വേർഷൻ 0 ആണ്, എക്സിൻ്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6 ഗുണിക്കണം 20, 6 ഗുണിക്കണം 20. ബാക്കിയെല്ലാം y 0 ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ S2 0 ആണ്, S1 80 ആണ്. പക്ഷെ അത് കൊടുത്താലും കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, 6 × 20 ദാറ്റ് ഈസ് 120. അതാണ് ഈ 120 എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ. സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്, x ഈക്വൽ ടു 20, y ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി, മാക്സിമം 120 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ തന്നിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഇവിടെ നമുക്ക് x 20 ആണ്, അതേസമയം y 0 ആണ് അല്ലേ. x 20 y 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വേറെയും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. യൂണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ അല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ, വേറെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അത് y ഒരു നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾ ആയി മാറിയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ബേസിക് വേരിയബിൾസ് S1ഉം x1. അതുകൊണ്ട് y ഒരു നോൺ ബേസിക് വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, there is a chance for having multiple optimal solution. Okay, so we have to find another optimal solution. So the procedure is given below. വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ RR കണ്ടുപിടിക്കുക. RR ഏതിൻ്റെ, വൈയുടെ നേരെയുള്ള പുറത്ത്, കാരണം വൈ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ RR എന്താ ചെയ്യുക, RR 80/4 അത് 20 ആണ്. ഓക്കെ, 20/1/2 അത് 40 ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇതിലേതാണ് മിനിമം, 20 ആണ്. 20 നേരെയുള്ള വാല്യൂ ഇത് 4 അല്ലേ. അപ്പോൾ S1 ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കളയാം, പകരം വൈനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ബേസിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനെ 1 ആക്കും, ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള 0 ആക്കും. അതിനെ 1 ആക്കിയപ്പോൾ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 80/4 20, 0/4 0, 4/4 1, 1/4 -1/4 അങ്ങനെ വരും. 20 0 1 1/4 -1/4. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക, ഇതിനെ 0 ആക്കും. അതിന് 0 ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം,
ഇനി ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഈ 1 എന്നുള്ള ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ റോ മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഈ റോ അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായി 1/2 മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 1. അപ്പോൾ എന്തായി മാറി? അത് 0 ആയി. ഇനി 1 മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 0 അത് 1 തന്നെയാണ്. 20 മൈനസ് എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 20 അത് 10 അല്ലേ. ഇതെടുക്കുന്നു 20 മൈനസ് ഇനി ഈ റോയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 20 മൈനസ് 20 10. അതാണ് ഈ 10 വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് 0 മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 1/4 1/8. അടുത്തത് 1/2 മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൈനസ് 1/4. 1/2 മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 1/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 മൈനസ് 1/8 അല്ലേ. അതെന്താവും 1/2 4 അപ്പോൾ 5/8 കിട്ടും. 1/8 കിട്ടും. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പറേഷൻ. വീണ്ടും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ZJ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. 3 into 0 plus 6 into 1 that is 6, and 3 into 1 plus 6 into 0 that is 3, is 3 into 1/4 plus 6 into 1/8 that is 0, and 3 into 1/4 plus 6 into 5/8 that is 3, then 6 minus CJ minus 6 minus 6 0, അടുത്ത 3 minus 3 0, അടുത്ത 0 minus 0 0, അടുത്ത 0 minus 3 minus 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ 0 ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം കിട്ടി. ഏതാണ് ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ? y equal to 20, x equal to 10. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതാണ് y equal to 20, x equal to 10. അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 120 തന്നെയാണ്. x for 10, y 20. ഇവിടെ x 10 10 into 6 60, 3 into 20 60 120, ടോട്ടൽ 120. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എന്താണ് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ